आओ ਆਪਾਂ परमेश्वर का वचन देखांगे। ਆਪਾਂ देखांगे अफसियां नਵੇਂ नियम ਦੇ ਵਿੱਚ अफसियां ਉਹਦਾ 2 अध्याय पेज नंबर 253 ਉੱਚੀ आवाज ਦੇ ਵਿੱਚ और सारे लोग सुन सकन। अफसियां 2 अध्याय ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 10 ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਸਭ ਜਵਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਗਜਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਹੀ ਸਾਂ, ਤਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾ ਲਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਉਸ ਦਿਆਲਗੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਧਨ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਨੇਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਰਚੇ ਗਏ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਬਈ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਂ ਅਤੇ 10 तक सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा द्वारा लिखाया गया और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आकाश धरती टल जाएगा पर मेरा वचन कदे नहीं टलेगा। सो वचन बहुत ध्यान सुनो, क्योंकि अज एक बार फिर साडे प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा साडे नाल गलबात करने के लिए जा रहे हैं और बहुत लोग वचन को सुनते हैं, उसको समझते नहीं है, लेकिन वचन सुन के समझ के इंसान को कोई फायदा नहीं जिन्ना चਿਰ इंसान वचन के उपर विश्वास करके उसकी आज्ञाकारी ना करे। और परमेश्वर ने इंसान को वचन दिता इसलिए है ताकि जो इंसान है वो परमेश्वर के वचन के उपर विश्वास कर सके। और विश्वास करते भी इंसान अपने आप तो नहीं करता, और विश्वास करने के लिए इंसान के जीवन के विच परमेश्वर बहुत सारे लोगों का इस्तेमाल करते हैं और परमेश्वर इंसान को बहुत सारे सेवक लोग देंगे हैं और जो कि इंसान के जीवन के विच परमेश्वर के वचन लेके आए, उस वचनों की आज्ञाकारी करनी सिखाए। जबकि जो इंसान इस धरती पर है और मसीह तो दूर है, वो इंसान की है, वो तो शैतान का गुलाम है। और जो इंसान है शैतान का गुलाम होने के नाते वो तो परमेश्वर तो दूर है। हुण उहदे जीवन दे विच नशा, उहदे जीवन दे विच लड़ाई झगड़ा, उहदे जीवन दे विच संसार दीयां गल्लां, ये सारियां गल्लां इंसान के जीवन दे विच ने। वो इंसान की है तो पाप का गुलाम है। फिर परमेश्वर की करते हैं अपने सेवक नूं, अपने दास नूं, उसनूं छुड़ाउण दे लई, उसनूं बचाउण दे लई उसदे कोल भेजदे ने। उसदे कोल इसलिए भेजा जाता है सेवक ताकि उसके अंदर जो भी शैतान दी आत्मावां काम करदियां ने, जो भी शैतान के बंधन ने उसके जीवन के विच, उन्हां नूं सेवक परमेश्वर का जो है वो की करे, उन्हां नूं तोड़े। और इंसान नूं की है पाप की गुलामी के विचों शैतान के हथों उसनूं छुड़ा सके। और शैतान के हथों छुड़ाउणा ये कोई आम गल नहीं है। वो एक सेवक को बहुत कुछ करना पैंदा गा, बहुत प्रार्थनावां करनियां पैंदियां ने, बहुत वर्त रखने पैंदे ने और बहुत बार उसनूं परमेश्वर की हजूरी में बैठना पैंदा गा। क्यों? क्योंकि जो शैतान है वो तो इंसान का नाश करना चाहता गा। गल नूं बहुत ध्यान नाल सुणिओ। लेकिन इंसान नूं लगदा इहदा सेवक है, एक इह तां पास्टर है, इह तां वेला गा, इहदे कोई कामकार नहीं है, बाइबल लैके इह तां हुण प्रार्थना करन लग गया लोकां दे लई, हुण इह वचन पढ़न दे लई आ गया। लेकिन नहीं, इह गलबात नहीं है। उस सेवक के उपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होंदी है, उस परमेश्वर के दास के उपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। किहड़ी जिम्मेवारी? कि जाके वो की करे, उन्होंने लोगों को छुड़ावे। आप देखो जिन्ने लोग इत्थे बैठे हैं, जब असीं मसीह दे विच नहीं सीगे तो असीं की करदे सीगे? अपनी मर्जी करदे सीगे, दुख दे विच सीगे, पाप दे विच सीगे, बीमारियां दे विच, सराफां दे विच सीगे।
अगर अज असीं मसीह विच ना हुंदे तो हो सकदा सीगा अज दा दिन असीं ना भी देखदे। ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसी ऐसियां इंसान के जीवन में समस्यावां सी। बहुत लोग तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो चुके थे भी अपने आप को खत्म कर लो। क्यों? समस्या नहीं बढ़ चुकी है, परेशानी नहीं बढ़ चुकी है। लेकिन देखो परमेश्वर ने की किया, एक सेवक को भेजा, एक दास को भेजा, काहदे लई कि जाके ਉਹਦੇ ਲਈ प्रार्थना करे, ਉਹਨੂੰ वचन सिखावे। हुण देखो जो परमेश्वर का दास है तो कोई आम नहीं है। परमेश्वर के दास के उपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होंदी है, और जिम्मेवारी होंदी है ਉਹਦਾ काम की है कि जाके जो इंसान दुख दे विच है, जो इंसान परेशानी के विच है, उसनूं जाके पाप दे विचों बाहर कढे। अरे संसार का राजा कौन है? वो तो शैतान है। हुण शैतान के सामने खड़ा होना, उसके हथों किसी इंसान को छुड़ाना, वो कोई आसान जी गल नहीं है। ਉਹਦੇ ਲਈ बहुत कुछ करना पैंदा है। आप गल करिए मूसा की, जब इजराइल प्रजा मिस्र देश की गुलाम सी तो परमेश्वर ने किहनूं बुलाया? मूसा ने बुलाया। मूसा मेरे लोग ने, उन्होंने जाके छुड़ा। तो मूसा ने बहुत टाउन कॉल करी, बहुत बहाने लाए। परमेश्वर मैं की कहां उन्होंने लोगों को, परमेश्वर मैं की दसा उन्होंने लोगों को, वो मेरी नहीं सुनेंगे। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को काफी कहा, तू जा, मैं तेरी सहायता करांगा, तू जाके मेरा नाम दस उन्होंने, मैं तेरा इस्तेमाल करांगा, मैं बड़े बड़े चमत्कार करांगा, तू चल उथे। मूसा मना ही कर दिया। और बाइबल में लिखा मूसा के उपर परमेश्वर का क्रोध भड़किया, तू जाना कि नहीं जाता? तो मूसा चलो जाने के लिए तैयार हो गया। तो फिर देखो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कितने बड़े काम किए। और जो इजराइल प्रजा सी वो तो मिस्र की गुलाम सी, और जो फिरौन सीगा वो तो शैतान वांगू काम करता सीगा, उन्होंने लोगों को अपना गुलाम बना के बैठा सीगा, उन्होंने छड्डण का नाम नहीं लेंदा सीगा वो। लेकिन मूसा वो थकिया नहीं, वो अक्या नहीं, वो लगातार लगातार परमेश्वर के नाल संगति करता रहा, लगातार परमेश्वर के नाल गलबात करता रहा। और देखो एक बार अजिहा होया कि जो फिरौन सीगा उसने इजराइल प्रजा नूं जान दिता, और जान दिता। उस तो बाद देखो जब वो लोग आनंद कर रहे थे, वो लोग बड़े खुश सीगे, इन्ने खुश सीगे कि उन्होंने 3 दिन हो गए सीगे चलदे नूं, ना भुख लगी ना प्यास लगी, इन्ने आनंद। क्यों? गुलामी विचों बाहर निकले हुए ने। एक मैंने वचन पढ़ लो तुसीं, कुछ 15 अध्याय ਉਹਦਾ 22 वचन पढ़ो। मूसा ने इस्राएल ਨੂੰ लाल समुद्र ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੂਰ ਦੀ ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਰੇ ਗਏ, पर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੱਭਾ। देखो 3 दिन पानी नहीं पीता उन्होंने लोगों ने, इन्नी खुशी इन्ना चाव चढ़ाया उन्होंने लोगों को। 3 दिन तक चलते रहे और उन्होंने पानी की प्यास तक नहीं लगी। हम देखो जब नवा इंसान मसीह में आता है ना तो वो इस तरह ही होंगे, बड़िया प्रार्थनावां करता है, बड़ा दूर भजदा है, कितने बंदगी पास्टर जी दसो सानू, सामने फोन करते हैं कोई बंदगी देख लो, कितने बंदगी कर लो, चलेंगे से क्यों नवे नवे आए होंगे मसीह के। इन्होंने लोगों ने भी यही काम किया। 3 दिनों तक की किया सीगा, 3 दिन तक इन्होंने पानी नहीं मिला था, लेकिन मूसा के उपर रौला नहीं पाया इन्होंने। एक दिन पानी नहीं मिला, कुछ नहीं होया, कोई गल नहीं, परमेश्वर नाल है साडे। 2 दिन कोई गल नहीं, परमेश्वर नाल है साडे। 2.5 दिन कोई गल नहीं, परमेश्वर नाल है। 3 दिनों तक पानी नहीं मिला, देखो कुछ भी नहीं होया, कुछ भी नहीं होया। जब कि अगे जाके चलो इन्होंने पानी पीता उत्थे, लेकिन कहने का मतलब कि जब इंसान के जीवन के नवे नवे काम होंगे ने, नवे नवे चमत्कार होंगे ने, तो इंसान बड़ा खुश रहता है। लेकिन बाद में होंदा की है कि जो इंसान है हाँ वो जब उसको पता चलता है कि मसीह के लम्मा चलना गा, तो फिर इंसान की करता है वो थकना शुरू हो जाता है, वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जो परमेश्वर का दास है वो तो जानता ही है, वो तो जानता है कि मेरा काम की है। इन्होंने लोगों में पाप की गुलामी विचों बाहर कढ़ियागा, इन्होंने लोगों में शैतान की गुलामी विचों बाहर कढ़ियागा, इन्होंने बीमारियों के विचों कर्ज विचों बाहर कढ़ियागा। ये इन्हों की मंजिल नहीं है। इन्हों की मंजिल केड़ी है? इन्हों की मंजिल तो
स्वर्ग देश है, इन्हां दी मंजिल किहड़ी है? वो तां कनान देश है। लेकिन हुण इंसान के जीवन में शांति आ चुकी है। हुण इंसान के जीवन के की है? हुण तां इंसान नूं किसी गल की कमी नहीं, खांदा गा, पींदा गा, पहनदा गा, रहिंदा गा, कारोबार चंगा, सब कुछ चंगा गा। हुण उसनूं किसी गल की परवाह ही नहीं। हुण हुंदा की है? इंसान है जो वो भुल जांदा गा कि परमेश्वर का दास कौन सीगा, परमेश्वर का सेवक की सीगा, और मेरी दुर्दशा की सी, मैं कित्थों निकलियागा। इंसान वो सब भुल जांदा गा। और सब तो वड्डी गल की है, जिस सेवक के द्वारा, जिस पास्टर के द्वारा वो उस गुलामी के विचों निकलेगा, जिसने उसके लिए मेहनत की है, जिसने उसके लिए आत्मा सच्चाई ने उसको सिखायागा, जिसने उसको पवित्र आत्मा दवायागा। जदों इंसान तो सब कुछ सही हो जाता गा, तो कई बार इंसान वो परमेश्वर के दास के खिलाफ हो जाता गा। गल में बहुत ध्यान रखना। अगर तुम इसका वचन समझ चुके ना, तो तुहानूं स्वर्ग में जाने तो कोई नहीं रोक सकता। और पक्का तुम स्वर्ग में पक्का जाओगे, ये मैं तुहानूं कहना गा। इसलिए अपना ध्यान इधर उधर ना लेके जाओ। हुण देखो कि जो लोग ने वो यही काम करते हैं, जबकि साडे परमेश्वर सानूं की कहंदे ने। बाइबल में लिखा गा एफसीआं 6 अध्याय 12 वचन, क्यों जो साडी लड़ाई लहू ਅਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ परमेश्वर का वचन सानूं दसदा गा कि जो साडी लड़ाई है वो किहदे नाल नहीं है? लहू ते मांस नाल नहीं है। साडी लड़ाई किहदे नाल है? शैतान दे नाल, ओहदियां दुष्ट आत्मावां दे नाल। हुण देखो जो सेवक है वो लड़िया कि किहदे लड़िया? शैतान दे नाल, शैतान दीयां दुष्ट आत्मावां दे नाल उसने लड़िया। और जो लड़ाई हुंदी है वो कदे भी आसानी नाल खत्म नहीं हुंदी। ਉਹਦੇ ਲਈ काफी कुछ करना पैंदा गा, काफी व्रत करने पैंदे ने, काफी प्रार्थना करनी पैंदी है, काफी बार परमेश्वर की हजूरी में जाना पैंदा गा। तो उस तो बाद जब लड़ाई शुरू होती है तो जब परमेश्वर अपने लोगों को जित दिंदा गा, उस तो बाद हुंदा की है कि ज्यादातर लोग जिहड़े थोड़े पुराने हो जांदे ने मसीह दे विच, हुण उन्हां नूं वो सारियां गल्लां भुल जांदियां ने, हुण दिमाग दे विचों वो गल्लां दूर जाने शुरू हो जांदियां ने। वो भुल जांदे ने कि साडे लई की होएगा। हुण देखो मिस्र देश के लोग सीगे, अपने इजराइल देश के प्रजा के लोग सीगे, वो सारी गल भुल चुके थे। किवें भुल गए सीगे? क्योंकि मूसा ने उन्होंने की कितना कुछ किया, और इन्ना कुछ करने तो बाद हुण उन्हां नूं कुछ भी चेता नहीं, और मूसा के खिलाफ बोलते हैं, ए मूसा सानू पानी दे, नहीं तो असीं पत्थर मारांगे। अरे काम हुंदा भी सीगा, वो मूसा नूं मारन दे लई पत्थर चुक लैंदे सीगे। और सही दे विच जब मूसा दे उपर कल्ले दे उपर प्रजा दा भार सीगा, प्रजा दे उपर भार सीगा, परमेश्वर ने देखा कि मूसा कल्ला है, और उसके नाल एक हारून सीगा उसका भाई। ते देखो परमेश्वर ने एक मूसा नूं होर काम दिता, और की काम दिता आपां देखांगे बाइबल दे विच। गिनती ਉਹਦਾ 13 ਦੇ ਆਏ, गिनती सॉरी हाँ गिनती पहले 11 दे पढ़ो जी। गिनती 11 दे आए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ 16 ਵਚਨ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਹੁਕਮਦਾਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਣ। हाँ देखो परमेश्वर ने मूसा ने गल की, मूसा ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਕਿੱਥੋਂ? ਇਸੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰ? हाँ कुछ लोग इकट्ठे कर। कितने लोग? 70 लोग इकट्ठे कर। कित्थों इकट्ठे करने सीगे? उसे प्रजा दे विचों। हाँ और की कर उन्हां नूं मेरे कोल लेके आ। फिर अगे ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ने की कहा कि 70 लोगों नूं हड्ड कढ लै, और वो की करनगे? तेरे नाल मिल के की करनगे?
ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਨਾ ਪਰਦਾ ਦਾ, ਉਹਨੇ 70 ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ? ਆਗੂ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਆਗੂ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ? ਆਗੂ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੂਸਾ ਹੀ ਆਗੂ ਹੈ, 70 ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ? ਉਸ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੀ। ਪਰ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 25 ਵਚਨ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 70 ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗੰਮ ਵਾਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਹ 70 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਤਾ। ਉਹੀ ਆਤਮਾ 70 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਿਕਲੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਪਸੰਦ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਅਗੰਮ ਵਾਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਗਿਣਤੀ ਉਹਦਾ 12 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਮਰੀਅਮ ਅਤੇ ਹरून ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਲਿਆ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਲਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੂਸਾ ਦਾ ਭਾਈ ਹरून ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਮਰੀਅਮ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਭੈਣ ਮਰੀਅਮ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾ ਗਏ। ਇਹ ਮੂਸਾ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾਗਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੂਸਾ ਕੀ ਇਕੱਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ? ਇਕੱਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ? ਕੀ ਇਕੱਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾਗਾ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਦ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ? ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਦਾ ਚੱਜ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ 8 ਵਚਨ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਤੇ ਹरून ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਰੇ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ? ਹरून ਨੂੰ, ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੜਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਚੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹरून ਦੇ ਉੱਪਰ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਜਦ ਬੱਦਲ ਤੰਬੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਮਰੀਅਮ ਕੋੜਨ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹरून ਨੇ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕੋੜਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭੜਕਿਆ ਸੀਗਾ? ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹरून ਦੇ ਉੱਪਰ।
क्रोध भड़किया और मरियम की होगी, वो कोड़न हो गई, उसने कोड़ लग चुकिया सीगा। जब कोड़ लग चुकिया सीगा तो फिर देखो पढ़ो जी 11 वचन। उपरांत हारून ने मूसा ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ स्वामी जी ਇਹ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਾਓ ਜੋ ਅਸਾਂ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। देखो उसमें एहसास होया कि ਅਸੀਂ गलती की है, ਅਸੀਂ पाप कीतागा और भज के किहदे कोल गया? मूसा को गया। ਇਹ मूसा ਇਹ परमेश्वर ਦੇ दास परमेश्वर ਦੇ सेवक ਇਹ पाप ਸਾਡੇ जुम्मे ना ला। मूसा ने कुछ कहा ਸੀ ਉੱਥੇ? पाप किहदे खिलाफ किया उन्होंने? उन्होंने तो परमेश्वर के खिलाफ किया। सजा किने पाई? सजा तो परमेश्वर के वालों आई। फिर की होया जी? ਅਸੀਂ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀਤੀ। ਮੂਰਖਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ परमेश्वर सुनदागा। और जीवन के की है वो तो बड़ा बड़ा काम हो जाता है। इंसान की है हुण पास्टर की जरूरत नहीं है। तो जब हारून ने यह बेनती की मूसा अगे अगे पढ़ो 13 की लिखा जी? मूसा ने यहोवा अगे दुहाई दी कि हे परमेश्वर मेरी मिन्नत है तू चंगा कर। देखो मूसा ने फिर प्रार्थना की, मूसा ने फिर बेनती की, परमेश्वर कोई गल नहीं, इन्हें माफ कर दो। परमेश्वर कोई गल नहीं, खिलाफ बोले मेरे कोई गल नहीं, माफ कर दे। तो चलो उस तो बाद 7 दिन बाद मरियम का जो कोड़ सीगा वो चला गया। लेकिन देखो अज ज्यादातर इस तरह ही होंदा गा कलीसियावां दे विच, अज ज्यादातर इस तरह ही होंदा गा। मैं गल कहना चाहवागा वो इस तरह का कि मेरे कोल दी चर्च, हालेलुया हालेलुया, मेरे कोल दी चर्च चाहे मोहरम तो ने चाहे मेरे कोल संगत के लोग ने जो भी ने, एक गल तो सारे जानते मैं तुहाडा पास्टर नहीं हाँ। सारे पता या नहीं पता कि मैं तुहाडा पास्टर नहीं हाँ? तुहाडे पास्टर तुहाडे सामने बैठे ने। लेकिन जिन्नी मेहनत पास्टर ने करनी चाहिए है कि मैं उन्नी मेहनत करी या नहीं करी, मेहनत करी या नहीं करी। मैं कल पूछना चाहिए, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बढ़ाई करो। जिन्नी पास्टर ने मेहनत करनी चाहिए है उन्हें जिन्नी करी करी कि मैं तुहाडे लिए मेहनत करी या नहीं करी है। चलो मैं नहीं कहता कि ज्यादा करी या घट करी, लेकिन थोड़ी बहुत मैं करी होगी, कितने कितने मेरा हिस्सा होगा। लेकिन ज्यादातर सुनने की आए मेरे कि मेरी निंदा कर रहे हैं, मेरे पिछे पिछे बोलते हैं। मैं फिर कहना जिन्हों लगता गा तो मेरे सामने बैठो, हाँ निंदा ना करो, क्योंकि अगर परमेश्वर का क्रोध भड़किया ना तो कल तुहानूं चेता मैनूं भी करना पड़ेगा भी आ जाओ। मैं ये नहीं कहता पाया कि मैं ये काम करांगा या नहीं करांगा, मैं तो नहीं कहता भी परमेश्वर तुहाडों पैसा कोई दंड लेके आए। लेकिन जब ऐसा होंदागा तब परमेश्वर कदे भी सहन नहीं करते, फिर परमेश्वर कदे भी ये गल बर्दाश्त नहीं करते। ये होंदा कदों इंसान के जीवन के गल बहुत ध्यान नाल सुनियो। हाँ तुहाडे पास्टर जी भाई जस्सा जी बैठे ने, ये तुहाडे पास्टर ने, इन्होंने तुहाडे लिए मेहनत जिन्नी करी है तुसीं जानदे हो, जिन्नी मैं करी है वो भी तुसीं जानदे हो। सानूं दस्सण की जरूरत नहीं है, सानूं तुलना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक गल पुछना चाहनागा कि जिन्ना कुछ हो रहा है संगत विच या जिवें हो रहा है कि सब कुछ सही हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा। समा किहो जिहा चल रहा है, लेकिन गड़बड़ी कित्थे हो रही है पता कि जब परमेश्वर हुण चंगा खाण नूं दे रहा तुहानूं, जब तुहाडा पैसा हुण तुहाडे कोल बचिया होया गा, जब तुहाडीआं जरूरतां पूरीआं हो रहीआं ने, जब हुण तुहाडे जीवन दे विच कोई परेशानी नहीं है ना, उदों इंसान नूं लगदा कि असीं मसीह दे विच सही हाँ, असीं वफादार हाँ, असीं प्रार्थनावां करदे हाँ, असीं बाइबल पढ़दे हाँ, असीं संगति करदे हाँ, असीं प्रभु भोज लैंदे हाँ। सानूं की जरूरत है हुण? असीं इन्हां ते आप कर लैंदे हाँ, असीं इन्हां ते आप कर लांगे। लेकिन सही दे विच परमेश्वर ने दास लोग, परमेश्वर ने सेवक लोग इसी तरह नहीं दिते हुए। परमेश्वर ने एक जिम्मेवारी दी है कि इन्होंने इत्थों कढ़ के कित्थे तक लेके जाणागा? स्वर्ग तक लेके जाणागा। हले तक काफी सफर पियागा, लेकिन रास्ते में गड़बड़ी शुरू कर ली ना। देखो हले तक राम पहुंचे भी नहीं सीगे, थोड़े अगे गए सीगे। कौन? हारून ते उहदी भैन मरियम और सगे भैन भाई की दे मूसा दे, उहदे खिलाफ हो गए। अब देखो सजा मिली इन्होंने,
मिली सजा, कोड़ी हो गए। फिर किसे लवे आए, फिर किसे लवे आए, फिर ਉਹਦੇ ਲਵੇ मूसा लवे, मूसा चंगा कर दे, मूसा इस तरह कर दे, तो होया इस तरह। परमेश्वर इस तरह की करते हैं, इजराइल पर्दा ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਜ जो ਇੱਥੇ ਮੰਡਲੀ है ना सद लवे, ये किसी इंसान की मंडली नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह की मंडली है। और प्रभु यीशु मसीह की मंडली ਵਿੱਚ ही अपने लोगों को चुनना गा। कोई गवाही दे सकता गा, कोई आराधना करा सकता गा, ते कोई साज बजा सकता, कोई भी काम कर सकता गा। परमेश्वर ने मूसा ने क्या, मूसा जिहड़ा आत्मा तेरे ऊपर आया ना, उस आत्मा विच लैके मैं 70 लोगों के ऊपर पाउणा गा, वही आत्मा इन्हां 70 लोगों के ऊपर काम करेगा। अब देखो इसे मंडली विचों परमेश्वर ने खड़े करने ने, परमेश्वर तुहाडा इस्तेमाल करेगा। तुसीं बीमारां लई प्रार्थना करो, बीमार चंगे होणगे। तुसीं गवाही दोगे लोकां नूं, तुहाडी गवाही दे नाल लोक मसीह नाल जुड़नगे। लेकिन इस तरह ना होवे कि बाद दे विच लगे भी नहीं हुण मेरे द्वारा होयागा, हुण इस तरह होयागा, हुण उस तरह होयागा। अरे गड़बड़ी जदों हुंदी है ना, तां फिर परमेश्वर दा कोई भड़कदा गा। चाहे वो 70 लोगों का इस्तेमाल जिन्ना मर्जी होया होगा, लेकिन उन्होंने आगू कौन सीगा? आगू तो मूसा ही सीगा, आगू तो मतलब मूसा ही रहा। और फिर आप पढ़ेंगे बचन के गिनती 16 दे आए, शुरुआत पढ़ो। कहात दे पोते यिसहार दे पुत्र कोर लेवी ने ਅਤੇ ਅਲੀਆਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾਤਾਨ ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ ਨੇ ਅਤੇ ਪਲਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਬੇਨੀ ਸਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਮਨੁੱਖ, ਮਤਲਬ ਉਹ 4 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ 250 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਸੀਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੂਸਾ ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਲੋਕ 70 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਚੁਣੇ, ਮਤਲਬ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਸਨ। ਨਾਮੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਨਾਮੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ? 4 ਲੋਕ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਤੇ 250 ਲੋਕ ਇੱਕ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਆਮ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਨਾਮੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ? ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਿਹੜੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰੋ। ਬਸ ਕਰ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਸ ਕਰ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆਗਾ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾਗਾ? ਸਾਡਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਪੜੋ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਭਾਈ ਮੂਸਾ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾਗਾ, ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਭਾ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਪਈ? ਜਦ ਕਿ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੂਸਾ ਕੀ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਪਰ ਮੂਸਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਮੂਸਾ ਇਕੱਲਾ ਤੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਅਰਸੀਆਂ 6 ਦਾ ਉਹਦਾ 12 ਵਚਨ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ? ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨਾਲ।
ਕਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲ? ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੂਸਾ ਕੋਈ ਆਮ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸਾ ਉਸੇ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਲਕਾਰਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰੌਨ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਰਜਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਣ ਹੋ ਗਏ? ਇਜ਼ਰਾइल ਪਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ। ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 16 ਦੀ ਪੜੋ ਜੀ 13 ਕੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕੋ ਤੱਕੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੱਕੋ ਤੱਕੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੱਕੋ ਤੱਕੀ, ਤੱਕੋ ਤੱਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਦ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਜੱਸਾ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਿਖਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਓ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਕਹਿਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਅਗਰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ। ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਭਾਈ ਜੱਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖੋ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੱਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਇੱਥੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੱਕੋ ਤੱਕੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗਾ? ਸਾਡਾ ਪਾਸਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ? ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪਰਜਾ ਨੇ ਕਿ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ ਵਚਨ 6:12 80। ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੇਵਕ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ? ਜਿਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਨੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਬਚਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਜੱਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੱਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਚਲੋ ਜੀ। ਸਗਲੇ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਪਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਧਕੋਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜੀ ਜੋ ਸੁਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਗਾ।
ਇੱਥੇ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਹਲੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸਵਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਦੋਂ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗੜਬੜੀ। मूसा पानी दे, मूसा मीट दे, मूसा ये दे, मूसा वो दे, ये कर वो कर, नहीं करता मूसा तो चक लो पत्थर, मारो पत्थरों दे। अज अगर किसी जीवन में समस्या रुक चुकी है, समस्या जान का नाम नहीं ले रही, तो फिर समस्या क्यों नहीं जाती, परेशानी क्यों नहीं जाती, इदा क्यों हो रहा, उदा क्यों हो रहा, होंगे का इस तरह। लेकिन खुद नहीं पूछते कि क्यों हो रहा, क्यों इन्हें समय तो ये बीमारी घर में रुकी हुई है, क्यों इन्हें समय तो इस परेशानी में असं उलझे हुए हैं, खुद नहीं पूछते। क्यों पूछना गा, तू दस पास्टर, तू दस इदा क्यों होया मेरे नाल, इस तरह क्यों होया मेरे नाल। तो पास्टर बेचारा वो पहले ही भोला भाला, मैं पास्टर जैसे गल नहीं करता। हाँ पास्टर जाओ की कहेगी समझ मैनू, अगर सच्चा कहता तो कलीसिया वाले गुस्से, अगर चुप कर देगा फिर कहता लै इन पता ही कुछ नहीं, तो दस सानू कुछ कहने का मतलब कि लड़ाई कितने है, कलीसिया में ही हो रही है। जबकि लड़ाई कितने होंगी है, वो तो स्वर्गी स्थानों के है, कि शैतान के नाल, वो दुष्ट आत्मावां के नाल लड़ाई उत्थे है। लेकिन इंसान की है, वो सही दे हले रास्ते में ही है। इंसान की है, वो तो शुद्ध हो चुका है, वो तो पवित्र हो चुका है, बहुत लोगों ने पवित्र आत्मा पाया भी है। लेकिन होंदा की है, एक गड़बड़ी इंसान के जीवन के दिखाई दे रही है। हम 250 लोग सीगे, वो कोई आम लोग थोड़ी सीगे, वो प्रधान सीगे, इसलिए अपनी चर्च में प्रधान नहीं रखा। कोई साडी चर्च में प्रधान है, अगर प्रधान बन गया तो गड़बड़ी पक्की करू। वो सारे बोलो हालेलुया। बनना किसी ने प्रधान इतने भाई है, असं सारे प्रधान है मिलके, कोई नामी है, नामी गलामी बंदा है साडे च नहीं है, गड़बड़ी करू वो है ना, सारे एक वर्गे ने। लेकिन वो प्रधान सीगे, अगर इतने प्रधान बन गए इतने गड़बड़ी हो जाएगी, वो इदा तो मेरे नाल लग जा, मतलब प्रधान ना बने, कोई भी इंसान प्रधान ना बने। अगर प्रधान बन गए तो गड़बड़ी हो, क्योंकि हुआ मैं पवित्र हूं तो हम सानू किसी की लोड़ नहीं है। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। लेकिन जो युद्ध है, जी लड़ाई है, वो कित्थे है, वो तो स्वर्गी स्थानों के विच है। लेकिन अज इंसान उत्थे पहुंचने का यतन तो करता है, लेकिन जी लड़ाई उत्थे लड़नी है, वो लड़ाई सही तरह नहीं कर पा रहा। क्योंकि जो अज वचन आप पढ़िया सीगा एफसीआं 2:1 तो लेके 10 तक, वो पढ़ो एफसीआं 2 वो पढ़ो तुसी 6 वचन। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਭਾਈ ਬਸ ਜਰਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਠਾਇਆ मतलब ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। कि जब इंसान शुरू मसीह नहीं होंगे ना, पाप के है। अब जो इंसान पाप के होंगे गा, परमेश्वर की कहता वो मरिया होगा। लेकिन जब इंसान मसीह आता गा तो आगे की करता गा, वो तोबा करता गा। हाँ विश्वास कर, तोबा करी, बपतिस्मा लिया, तो फिर उसने पवित्र आत्मा को पाया। फिर की हो गया, वो उठ खड़िया, मतलब जिंदा हो गया। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। और जिस इंसान ने विश्वास किया, जिस इंसान ने तोबा की, जिस इंसान ने बपतिस्मा लिया, उसने की मिला, उसने की पा लिया पवित्र आत्मा। और जिसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया, उसने परमेश्वर की कहता वो उठ खड़िया, मतलब वो जिंदा हो गया। और जेड़ा जिंदा हो गया फिर की है, सानू मसीह यीशु विच हाँ भाई उस दयालगी नाल नहीं वही पढ़ना अपना सच ही अते ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ, मतलब सानू जिंदा कीता, अपना आत्मा दे के प्रभु यीशु ने जिंदा कीता। और सानू मसीह यीशु विच स्वर्गी थावां ते उस दे नाल बहा लिया। सानू स्वर्गी स्थानां विच की है बिठा दिता। गल नूं बहुत ध्यान नाल सुनियो। मैं फिर कहना पिया, अगर बचना सिख बैठना तो कदे भी गड़बड़ी नहीं करोगे। कित्थे बिठाया परमेश्वर ने सानू? स्वर्गी स्थानां दे विच बिठाया। हुण जो युद्ध है वो कित्थे है, ते बिठाया कित्थे है?
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੇ? ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ? ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਯੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਗਾ? ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਗਾ, ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੁੱਧ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ, ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਾ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਯੁੱਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਯੁੱਧ ਹੈ? ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਯੁੱਧ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਮਰ ਸਕਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ? ਉੱਥੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਗਾ। और कौन करेगा? जो इंसान पवित्र है, जो इंसान आज्ञाकारी करता है, ਉਹਦਾ युद्ध है। जो इंसान आज्ञाकारी नहीं करता ना, वो इंसान फिक्र ना करे, उसका युद्ध नहीं शैतान के नाल। जो वचन की आज्ञाकारी करता युद्ध तो उसे का ही है। ਹੁਣ देखो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 250 ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੋਇਆ युद्ध ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, लेकिन युद्ध कितना करा इन्होंने? परमेश्वर के दास नाल करा सीगा। और परमेश्वर का दास कित्थे सीगा? वो भी तो स्वर्गी स्थान दे विच सीगा। फिर हारून ते मरियम वो किहदे खिलाफ बोले? मूसा के खिलाफ। वो भी तो शुद्ध हो चुके सीगे, और मूसा भी शुद्ध सीगा। कित्थे सीगे दोनों? स्वर्गी स्थान दे विच सी दोनों स्वर्गी स्थान दे विच ने। और उन्होंने की कहा कि परमेश्वर तेरा कल्ले नाल गल करदा गा, साडे नाल नहीं गल करदा। देखो युद्ध जिहदे नाल करना सीगा उन्होंने युद्ध नहीं कर सके वो लोग, लेकिन होए कि उन्होंने परमेश्वर के दास नाल युद्ध करना शुरू किया। जबकि परमेश्वर का वचन सानू की कहंदा है? तुहाडी लड़ाई लहू ते मांस नाल नहीं है, तुहाडी लड़ाई किहदे नाल है? वो तां दुष्ट आत्मा नाल है, हकूमतां नाल है, मतलब शैतान दे नाल है, जो कित्थे है? जो स्वर्गी स्थान दे विच है। इहदा मतलब अगर स्वर्गी स्थान दे विच परमेश्वर के दास लोग ने, उत्थे विश्वासी लोग ने, उत्थे पवित्र लोग ने, उत्थे आज्ञाकारी करने वाले लोग ने, उत्थे तां गड़बड़ी कर रहेगा शैतान। हालेलुया। उत्थे गड़बड़ी कौन कर रहेगा? उत्थे तो शैतान भी गड़बड़ी कर रहेगा। हुण देखो आपां वचन दे विच लिखदे आ हनन्याह ते सफीरा बारे, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हनन्याह ते सफीरा तो पहला जो कलीसिया प्रभु यीशु ने कही सी पतरस नूं, वो पतरस दी उपर कलीसिया बन चुकी सी, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हनन्याह ते सफीरा भी जुड़ चुके सीगे। जुड़ चुके या नहीं जुड़ चुके सीगे? उन्होंने की किया सीगा? विश्वास किया सीगा, तौबा की सी, बपतिस्मा लिया सीगा, और पवित्र आत्मा पाया सीगा। मतलब पवित्र आत्मा पा चुके ने, वो जिंदा हो गए, और वो किथे बैठ गए सीगे? स्वर्गी स्थान दे विच। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो स्वर्गी स्थान दे विच जिहड़ा आ चुकियागा ਉਹਦਾ युद्ध है। हुण इन्हां दा युद्ध सीगा किहदे नाल? शरीर दे कंमां नाल। लेकिन होया कि अंदर की आ गया? अंदर लालच आ गया इन्हां दे। कि परमेश्वर ने भी आज्ञा दी सी कि अपना सब कुछ वेच के तुसीं इदां करो, लेकिन इन्होंने सोचा भी अपना सारा कुछ बेच के उत्थे पैसे दे देंगे। चलो पैसा कुछ ज्यादा हो गया, हुण मन दे विच खो पैन लग गया, सारा पैसा देता साडे की होएगा, साडा की बनेगा, साडे बुढ़ापे का की बनेगा, या साडे बच्चों का की बनेगा। इदां करदे अद्धे पैसे दे देने। चलो जिन्ने पैसे दिते इन्होंने, तो होया कि परमेश्वर दास नूं पता चल गया, आपां सारे ने कई बार वचन पढ़िया भी है, सुनिया भी है। तो उस तो बाद की होया? कौन मरिया पहला? हनन्याह मर गया, और चुक के ले गए इथों बाहर दब के आ गए। उस तो बाद कितने घंटे बाद उसकी पत्नी भी आ गई, वो भी मर गई इत्थे। मतलब युद्ध कित्थे सीगा? स्वर्गी स्थान दे नाल। किहदे नाल युद्ध? कि परमेश्वर के लोकां नाल युद्ध सीगा? कि परमेश्वर के लोकां नाल विश्वासियों नाल युद्ध सीगा? जां आपस विच युद्ध सीगा? युद्ध किहदे नाल सीगा? सिर्फ और सिर्फ
ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਹਨन्याह ਤੇ ਸਫੀਰਾ ਹਾਰ ਗਏ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬਚੇ ਬਚਾਏ ਲੋਕ, ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਲੋਕ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋਏ? ਉੱਥੇ ਯੁੱਧ ਹਾਰ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕ, ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਲਾਲਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਚਲਾਕੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਝੂਠ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਚਲਾਕੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਹੋਏ ਕੀ? ਹਾਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏ? ਹਾਰ ਗਏ, ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਕਿ ਜੋ ਯੁੱਧ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਹੈ? ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 70 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 250 ਲੋਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਾਜਕ ਲੋਕ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਮੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਥੋੜਾ ਇਕੱਲਾ ਥੋੜੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਆਓ 250 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ? ਜੋ 250 ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਤਾ? ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਗਿਣਤੀ ਉਹਦਾ 16 ਦੇ ਆਏ। ਉਹਦਾ 35 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 250 ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਭਸਮ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਅੱਗ ਨਿਕਲੀ। ਅੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੀ, ਧਰਤੀ ਪਾਟ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਮੂਸਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾਗਾ? ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ? ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਗੜਬੜੀ ਦੇਖੋ, ਗੜਬੜੀ ਦੇਖੋ। ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਰ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਫੜਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਬੋਲੀ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ? ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਔਖਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੂਸਾ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹੱਦ ਲਈ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੂਸਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੂਸਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੋਲੇ ਹੋ। ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਡਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਸ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਔਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਮਰੀਅਮ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕੁੜਮ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਮਿੰਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਮੂਸਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ, ਰਹਿਮ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਮੂਸਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰਾ, ਦੂਜਾ ਤਿਮੋਥੀ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 10 ਵਚਨ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜਾ ਤਿਮੋਥੀ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ 10 ਵਚਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਮੋਹ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਿਮਾਗ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ
इंसान है। और संत पौलुस ऐसा इंसान सीगा कि जिसके शरीर के उपर कपड़ा ਜਾਂ ਉਹਦਾ रुमाल लैके इंसान ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ दो ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ संत पौलुस ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ? ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ? ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ? ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਲਝ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ, ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, मेरा रुपया पैसा, मेरी शानो शौकत, मेरा रुतबा, मेरा मान सम्मान, मेरी गड्डी वगैरह वगैरह काफी कुछ सोचा होगा उसने। लिखा कि संसार दे नाल वर्तमान मतलब जो चीज़ां चलदियां सीगियां उन्हां दे उपर की उसने मन ला लिया अपना, और स्वर्ग स्थान दे विचों पटाया किते ने थल्ले ले गया। चल भाई सारे बोलो हालेलुया। जिहड़ा इंसान स्वर्ग स्थान विच पहुंच चुकिया ना, अगर वो उत्थे लड़ेगा नहीं ना किसी नाल, अगर वो युद्ध नहीं करेगा ना, तो यकीन करो वो इंसान ज्यादा चिर उत्थे टिकने वाला नहीं है। तुसी पवित्र हो चुके हो, तुसी शुद्ध हो चुके हो, तुसी पवित्र आत्मा पा चुके हो, लेकिन युद्ध हुण शुरू होएगा तुहाडा। जिहड़ा इंसान पवित्र आत्मा पा चुकियागा वो स्वर्गी स्थान दे विच बैठ चुकेगा, बैठेगा नहीं टिक के, ਉਹਦਾ युद्ध चलता रहेगा, युद्ध चलता रहेगा, चलता रहेगा। शैतान की वार वार हमला करेगा, कदे लालच लेके आऊ, कदे लड़ाई झगड़ा लेके आऊ, कदे चोरी लेके आओ, कदे चलाकी, वो वार वार अटैक करेगा। बचा तुसी करनागा, तुसी मारना बदले में चलूगी। जे तुसी नहीं मारोगे एक दिन शैतान तुहानू मार के थले सुट्टेगा स्वर्गी स्थान के उपरों। हुण दिमाग देखो, एक तो जीवन में गलत आई, लेकिन दिमाग क्या छड्ड के चला गया, उन्होंने उपर चित्त लगा लिया। किहदे उपर? किहदे उपर लगाया? पूरा पढ़ो ना। ਜੋ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਮੋਹ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। हाँ, इस वर्तमान युग नाल मोह ला के मैनू की है? मैनू छड्डता। देखो परमेश्वर का दास कहता है जो दिमाग है, मतलब दिमाग कौन है? वो तो शुद्ध हो चुका सीगा, वो तो पवित्र हो चुका सीगा, वो तो पवित्र आत्मा पा चुका सीगा, वो तो स्वर्गी स्थान दे विच बैठ चुका सीगा। फिर उसका मन कित्थे गया? संसार दी चीज़ां दे उपर। ये भी वो भी ये भी इदा करना पेगा, ये करना पेगा। की हो गया? उलझ गया उहदे विच। लेकिन उत्थे की है? दिमाग युद्ध हार गया और स्वर्गी स्थान दे विचों थल्ले आ गया। फिर पढ़ो मेरे नाल पहला तिमोथियुस ओहदा 2 अध्याय ओहदा 19 और 20। पहला तिमोथियुस 1 अध्याय सॉरी 1 अध्याय ओहदा 19 और 20। ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਕਰਨ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨੇਚਾ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੋਬ ਦਿੱਤੀ। देखो परमेश्वर दास कहता भी की करो तुसी नेचा नूं और अपने मन नूं की है तकड़ा रखी। कई लोगों ने की करेगा इसनूं छड्ड दित्तागा, और जो विश्वास दी नदी किश्ती सी, जो विश्वास दा जहाज सीगा उसनूं डोब दित्तागा। फिर ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਮੈਨਾयुस ਅਤੇ सिकंदर ਹਨ। हाँ देखो हुमनायास, ए सिकंदर, ये लोग कौन सीगे? ये भी लोग तो शुद्ध हो चुके सीगे, ये लोग तो पवित्र हो चुके सीगे, ये लोग तो पवित्र आत्मा पा चुके सीगे। कोई गल पिछले ध्यान ना करो। मैं पहला तुम दसा भी देखो जी एक शब्द तुहाडा मिस हो गया ना तो बच्चों समझ बाहर हो जाऊगा। हाँ सिकंदर हुमनायास देखो ये लोग शुद्ध हो चुके सीगे, पवित्र हो चुके सीगे, पवित्र आत्मा पा चुके सीगे, और कितने बैठे सीगे? स्वर्गी स्थान दे विच। जो स्वर्गी स्थान दे विच बैठे ने, और स्वर्गी स्थान दे विच की है? वो तो युद्ध है। किहदे नाल? किसी सेवक नाल नहीं है, लहू और मांस नाल नहीं है, पास्टर नाल नहीं है, कलीसिया नाल नहीं है। मतलब लहू और मांस नाल साडा युद्ध है ही नहीं। युद्ध किहदे नाल है? युद्ध किहदे नाल है? शैतान दे नाल, ओहदी हुकूमतां दे नाल, ओहदे इख्तियारां दे नाल, ओहदियां दुष्ट आत्मावां दे नाल युद्ध है। ਇਹਦਾ मतलब कि शैतान मारना चाहुंदा है, ਇਹਦਾ मतलब कि शैतान नाश करना चाहुंदा है। इंसान कोई ना सोचे कि मैं तो तौबा कर चुकियागा, मैं तो विश्वास किया सीगा, मैं तो बपतिस्मा लियागा, मैं पवित्र आत्मा पायागा, मैं स्वर्ग में चला जावांगा। ये गल ना सोचो। स्वर्ग दे विच जाण दे लई तां नहीं है। अगर तुसीं बपतिस्मा ले चुके हो, पवित्र आत्मा पा चुके हो, ये तुहाडी शुरुआत है। हुण देखो ये लोगों ने भी पवित्र आत्मा पाया हुआ सीगा,
लेकिन गड़बड़ी कर गए। हनन्याह ते सफीरा गड़बड़ी कर गए, हुमन्यास ते सिकंदर गड़बड़ी कर गए, दिमास गड़बड़ी कर गया। ऐसे बहुत सारे लोग आए, उन्होंने गड़बड़ी की। कितने बैठे सीगे? स्वर्गी स्थान के विच। अज ज्यादातर लगता है हुण तो प्रार्थना करने लग गए, हुण तो बंदगी विच लगातार जाने लगे, हुण तो बंदगी नहीं छड्डदे, ब्याह छड्ड दिंदे आ, भोग छड्ड दिंदे आ, प्रभु भोज लैण लग गए। हुण असीं स्वर्ग विच जावांगे, नहीं जा सकते। तुहानूं उत्थे बैठ के युद्ध करना पेगा, युद्ध करना पेगा। अब जिस तरह मतलब परमेश्वर सानूं सिखा रहे हैं, साडा युद्ध किसी इंसान दे नाल नहीं है, साडा युद्ध लहू और मांस नाल नहीं है, वो तो शैतान दे नाल है। हुण शैतान कोई आम इंसान नहीं है, या अपना शैतान जो वो आम नहीं है, वो की है? वो तो हमला करता है। देखो झूठ नहीं लेके आंदा, हो लड़ाई झगड़ा नहीं लेके आंदा, हो बरादरी नहीं लेके आंदा सामने, संसार लेके नहीं आंदा सामने, रिश्तेदार भैन भाई नहीं लेके आंदा, वो नाराज हो जू, वो नाराज हो जू, ये सारे गल लेके आंदा गा। मतलब उस टाइम तुहाडा युद्ध है, युद्ध करो और शैतान नूं मारो। उस टाइम जे तुसीं नहीं मारोगे तो तुहानूं मार पवेगा। जो पुराना नियम देखते हैं आपां, पुराने नियम दे विच गल बहुत ध्यान नाल सुणिओ। पुराने नियम दे विच की होया, जो परमेश्वर ने एक तंबू बनाउण नूं किहा सीगा, मिलाप वाला तंबू, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਉਹਦਾ 9 ਦੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੜੋ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਦਾਨ, ਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਿਹੜਾ ਆਂਗਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੰਬੂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਸੀਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਜਾਜਕ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ, ਬਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਾਜਕ ਸੀਗਾ, ਜਾਜਕ ਮਤਲਬ ਪਾਸਟਰ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ? ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਉਹਨੇ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਪਏ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਸੀਗਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਜਾਜਕ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਜਕ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਰੱਸੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲੱਕ ਨੂੰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਬਾਹਰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਵਿਹੜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਕੀ ਅੰਦਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਹੱਥ ਨੂੰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਰਿਆ ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਨन्याह ਤੇ ਸਫੀਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
उन्होंने गलती की थी किथे? उस पवित्र स्थान दे विच। हुण जाजक ने की कीता? उसदे कोई जा नहीं सकता, उसका सका भैन भाई, उसके मां बाप, उसका कोई भी रिश्तेदार उसके कोल जा नहीं सकता। क्यों? अगर वो जाऊगा उसको हथ लगाएगा वो मर जाएगा। और पहला तो मनाई सी कि प्रधान जाजक तो बिना उत्थे कोई जा ही नहीं सकता। अगर प्रधान जाजक उत्थे जाए उसको हथ लगा दे वो भी अशुद्ध हो गया, नाल दी नाल उसनूं मरना पै जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब कि एक ਜਿਹੜਾ पवित्र स्थान ਦੇ ਵਿੱਚ बैठ सकता है, ਜਿਹੜਾ इंसान पवित्र स्थान ਦੇ ਵਿੱਚ जा सकता है, अगर उसको गलती हो जाए, हालेलुया, अगर उसको बाहर कटना पवे तो किस तरह कटना पड़ेगा? किस तरह करना पड़ेगा? रस्सी लगे में खींचना नहीं, पंजाबी च बोलो, क्रीस के। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। किवें कटना पड़ेगा बाहर? क्रीसा पा के। हुण देखो इस तरह होने वाला गा, जिहड़ा इंसान लड़ाई तो करना चाहुंदा गा कि नाल? शैतान दे नाल, शैतान दे दुष्ट आत्मावां दे नाल। अगर वो नहीं मारेगा तो शैतान ने उन्हें मारिया, वो तो उत्थे मर जाऊगा। फिर उन्हें चक्कन के लिए कौन जाऊगा? कोई जाने वाला है उत्थे? कोई भी नहीं। फिर वो घड़ीसा पाया जाऊगा। चल भी हुण देखो इंसान ने तौबा करी, सब तो पहले इंसान ने विश्वास किया, फिर तौबा करी, फिर बपतिस्मा लिया, फिर पवित्र आत्मा पाया। कित्थे बैठ गया? स्वर्गीय स्थान दे विच, पवित्र स्थान दे विच बैठ गया। जब पवित्र स्थान दे विच बैठ गया कि उत्थे फिर किहड़ा चुपचाप बैठना उन्हें? उत्थे की है? ਉਹਦਾ युद्ध है। किहदे नाल? किसी सेवक नाल? मेरे नाल तो नहीं। याद रखोगे, ख्याल रखो गल का। किसी पास्टर नाल नहीं है, किसी विश्वासी नाल नहीं है, साडा आपस विच नहीं है। उत्थे युद्ध किहदे नाल है? शैतान दे नाल। शैतान ने बार बार अटैक करना का की लेके आऊगा? कदे संसार, संसार के रीति रिवाज, संसार में सोहने सोहने चीज़ां, फैशन, कदे कुछ लेके आऊगा। अगर तुसीं मारते रहोगे, उसनूं मारते रहोगे तो तुसीं खड़े रहोगे, उत्थे बने रहोगे। अगर तुसीं मारते मारते थक गए तो फिर जब कमजोर पै गए फिर की होगे? फिर शैतान तुहानूं आके मार देगा। और जो उत्थे मर गए उत्थे तुहानूं चक्कण दे लई किसी ने नहीं आउणा। उत्थों की उत्थों घड़ीसा पै जाऊगा, बाहर खिंचे जाओगे। जो इंसान मर गया, मतलब वो मर जाता सी, सिर तो मरता सीगा, मतलब जो प्रधान जज मर जाता सीगा, उसनूं पवित्र स्थान दे विच की करदे सीगे? खिंच के बाहर कढ़िया जाता सीगा। हुण देखो स्वर्गीय स्थान दे विच बैठे हो जां नहीं बैठे तुसीं लोग? सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। जिन्हें लोग स्वर्गीय स्थान दे विच बैठे बोलो हालेलुया, बैठे हो। हुण देखो अगर प्रधान जज कोई छोटी जी गलती हो जाए, उसनूं नहीं छड्ड सकदे परमेश्वर, उसनूं घड़ीसा पा के बाहर कढाउणगे। कि जे आपां गलती करिए फिर साडा घड़ीसा नहीं पैना? घड़ीसा पऊ जां नहीं पऊ? है ना? फिर वो गड़बड़ी है जो प्रधान जाज के नहीं करी है, वो गड़बड़ी आप ना करिए। इसलिए परमेश्वर सानू सिखाउंदे ने। एक बार फिर पढ़ो जी अफसियां 6 दे उसका 12 वचन। क्यों जो साडी लड़ाई लहू अते मांस नाल नहीं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। साडी लड़ाई लहू ते मांस नाल नहीं है। सगों हुकूमतां, इख्तियारां अते इस अंधकार दे महाराजा अते दुष्ट आत्मावां नाल हुंदी है। दुष्ट आत्मा नाल साडी लड़ाई है। फिर अगे जो स्वर्गीय थावां विच जेड़ी स्वर्गीय स्थान दे विच बैठी हुई है, वो भी तो स्वर्गीय स्थान दे विच ही है। अगर जिस इंसान ने विश्वास नहीं कराया, जिसने तौबा नहीं करी, जिसने बपतिस्मा लिया ही नहीं है, जिन्हें पवित्र आत्मा पाया ही नहीं है, उसने डरन की लोड़ नहीं है। उसकी लड़ाई नहीं है, वो तो पहले ही हारिया होगा, वो तो पहले ही नरक में जाने वाला है। जिन्हें बपतिस्मा लिया ही नहीं है, जिन्हें पवित्र आत्मा पाया ही नहीं है। और पढ़ो जी अफसियां 2:6 जो पढ़ा सीगा। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਲਿਆ। ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾਗਾ? ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। वही इंसान स्वर्गीय स्थान में बैठेगा। और जिन्हें पवित्र आत्मा पाया ही नहीं है वो स्वर्गीय स्थान भी नहीं है। और जिन्हें जो इंसान स्वर्गीय स्थान है ही नहीं, उन्हें डरने की लोड़ ही नहीं है।
वो गालां कड्डे, वो लड़ाई झगड़ा करे, वो कुछ भी करे, उन्हें डरन की लोड़ नहीं है, उसने कुछ भी करने की लोड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका युद्ध है ही नहीं। युद्ध किसका? युद्ध तो उसका ही है कि जिसने पवित्र आत्मा पाएगा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हुण देखो, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ हनन्याह सफीरा बारे, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ दिमास बारे, सिकंदर हुमनास बारे, वो भी स्वर्गीय स्थान में डिगे, वो भी स्वर्गीय स्थान में डिगे। लेकिन देखो तुसी कित्थे उस टाइम एक प्रधान जाजक जो पवित्र स्थान दे विच है, अगर वो गलती कर जाएगा, वो डिगदा उत्थे, फिर उसमें की होंदा गा? घड़ीसिया जांदा गा। और बाइबल विचों पढ़े एक वचन मैनूं पहला कुरिन्थिया ਉਹਦਾ 12 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ 10 ਵਚਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ 10 ਦੀ 12। ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਡਿੱਗਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ। ये ना सोचो कि ਅਸੀਂ प्रार्थना करने लग गए, बाइबल पढ़ने लग गए, संगति करने लग गए, प्रभु भोग लैन लग गए, गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए की है, सुचेत रहो, सावधान रहो, नहीं तो इस तरह ना हो कि स्वर्गीय स्थान के विचों जो बाहर कढ़िया जाए तो किवें कढ़िया जाए? घड़ीसा पा के कढ़िया जाए। और मत्ती 7 दे ਉਹਦੇ 22 तो पढ़ो। उस दिन अनेक मैनू आखणगे, हे प्रभु की असां तेरा नाम लैके गम वाग नहीं कीता, अते तेरा नाम लैके भूत नहीं कढे, अते तेरा नाम लैके बहुतियां करामातां नहीं कीतियां। देखो वो लोग हैं जो परमेश्वर के नाम के इस्तेमाल हुए। सारे बोलो हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के नाम के इस्तेमाल हुए ये वो लोग ने। अरे कहेंगे असीं प्रभु भूतां भी कढियां, करामातां भी कीतियां, चमत्कार भी कीते, अगम वाक भी कीते, फिर तां मैं उन्हां नूं साफ आखांगा मैं तुहानूं कदे भी नहीं जाणिया। प्रभु यीशु मसीह कहणगे मैं तुहानूं साफ आखदा भाई मैं तुहानूं कदे जाणिया नहीं। फिर हे बरियारो मेरे कोलों चले जाओ, हे बुरे लोगों मेरे को चले जाओ। सारे बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हे बुरे लोगों मेरे को चले जाओ। कित्थे चले जाओ? चमत्कार तो कीते उन्होंने, प्रार्थनावां तो कीतियां उन्होंने, अगम वाक तो कीते उन्होंने। फिर पढ़ांगे आपां मरकुस ਉਹਦਾ 9 ਦੇ ਉਹਦਾ 48 वचन। जिथे ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ, ਉਹ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੱਤੀ ਉਹਦਾ 25 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ 30 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਇਸ ਨਿਕੰਮੇ ਜਾਗਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? रोना ते कचीचे बाहर दे अंधकार दे विच, उत्थे रोना ते कचीचे ने बटनागा। फिर पढ़ो मेरा मत्ती ਉਹਦਾ 22 ਦੇ ਉਹਦਾ 13 वचन। ਦਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟੈਲੋ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਦਾ ਵਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ ਕੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਜੀ 13। ਦਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟੈਲੋ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ ਕੇ। ਹੁਣ ਫੜ ਲਓ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਪੈਰ ਬੰਨ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਤੁਰੇਗਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਣਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਕਚੀਚੇ ਦਾ ਵਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਕਚੀਚੇ ਦਾ ਵਟਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਗੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾਗਾ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਕਰ,
ਉਹਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਘੜੀਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਊ, ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਨਰਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਦੇ ਪੈਰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਘੜੀਸਾ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਘੜੀਸਾ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਾਦੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਘੜੀਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾਗਾ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਚੰਗਾ ਪਹਿਨਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਬੰਦਗੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸੁਣਦਾਗਾ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟੇਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛੋ ਅੱਜ ਉਹ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਯੁੱਧ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੜੀਸਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੜੀਸਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਐਫਸੀਆਂ 2 ਦੇ ਉਹਦਾ 6 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਧਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਉੱਠ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆਏ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਓ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਆ ਤਲਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਖਰੀਦ ਲਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਰੀਦ ਲਓ ਕੋਈ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਹਨਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੁੱਟੇ ਚੱਕ ਦੋ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾਗਾ। ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਾਓ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਦ 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ? ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਉੱਥੇ? ਮਰਕੁਸ ਇੱਕ ਦੇ 13 ਵਚਨ। ਜਾਣ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਸਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਉਹਦੇ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ।
प्रभु यीशु ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਨੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਸੀਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਹੀ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਹੂ ਔਰ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਰਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਜਾਓ ਔਰ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਘੜੀਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। और कोई भी जन अपनी अख नहीं खोलेगा, उन समझेगा कि अपने आप में एक सवाल करो कि मैं सच्चा विश्वास करके, सच्ची तौबा करके, सच्चा बपतिस्मा लेके मैं पवित्र आत्मा पा चुकियागा? अगर पवित्र आत्मा पा चुकियागा तो मैं स्वर्गीय स्थान दे विच हां, स्वर्गीय स्थान दे विच आ चुकियागा मैं। लेकिन उत्थे मेरा युद्ध है, वो युद्ध किहदे नाल है? कि शैतान दे नाल युद्ध कर रहे हो जां अपने परिवार दे नाल, अपने सेवकां दे नाल, कलीसिया दे नाल युद्ध कर रहे हो? क्योंकि स्वर्गीय स्थान दे विच ही शैतान है, शैतान ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਰਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆਗਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਹਾਰਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हाँ। अगर कमजोर पै रहे हो तो ज्यादा बाइबल पढ़ो ताकि तुहानू आत्मिक बल मिले। और प्रभु यीशु ने कहा कि जीवन जल मैं हाँ। अगर प्यास लग रही है, अगर कमजोर पै रहे हो तो जीवन जल पवित्र आत्मा नू अपने अंदर होर ज्यादा ले लो ताकि शैतान नू मार सको, शैतान नू हरा सको और शैतान का सामना कर सको। इस तो पहला कि शैतान तुहानू मार के उस स्वर्गी स्थान के बाहर कढे, अज ये फैसला करो कि आपां उस शैतान नू मार के उसनू स्वर्गी स्थान के बाहर कट दईए। इस वचन को समझ सकिए, इसके ऊपर विश्वास कर सकिए, इस अनुसार जीवन जी सकिए। इस वचन की वजह से प्रभु यीशु मसीह सब भर देना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया मेरे पिता जी।